Welcome to Meena Max class 11th la RD Sharma la trigonometric functions la exercise 5.1 la irukka 13th identity 1 by secant square theta minus cos square theta plus 1 divided by cosecant square theta minus sin square theta into sin square theta into cos square theta which is equal to 1 minus sin square theta into cos square theta divided by 2 plus sin square theta cos square theta LHS எடுத்துட்டு RHS prove பண்ண போறோம் ஓகேவா LHS நான் அப்படியே எழுதிக்கிட்டேன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல 1 divided by secant square theta minus cos square theta வா இந்த secant square theta வை இதோட reciprocal என்ன 1 by cos square theta minus இந்த cos square theta வை நான் அப்படியே எழுதிக்கிறேன் plus second termல 1 divided by இந்த cosecant square theta ஓட reciprocal என்ன 1 by sin square theta minus sin square theta into sin square theta into cos square theta ஓகேவா இந்த ஸ்டெப் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இந்த numerator 1 அப்படியே வச்சுக்கிறேன் 1 denominatorல 1 by cos square theta minus cos square theta இருக்கு இதோட denominator எதுவுமே இல்லனா 1 இருக்கதா அர்த்தம் சோ அப்ப இந்த denominator term மட்டும் நான் வந்து cross multiply பண்றேன் சோ 1 into 1 1 cos square theta into cos square theta cos power 4 theta cos square theta into 1 cos square theta plus அதே மாதிரி 1 divided by 1 into 1 1 minus sin square theta into sin square theta sin power 4 theta sin square theta into 1 sin square theta the remaining sin square theta cos square theta வா அப்படியே வச்சுக்கிறேன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் 1 divided by 1 அதாவது 1 divided by ல என்ன இருக்கு ஒரு numerator 1 denominator இருக்கு denominatorல numerator denominator இருக்கு சோ அப்ப என்ன பண்ணும் denominator-ஐ நான் வந்து எப்படி எழுதுறேன் அப்படினாக்க இந்த term எப்படி எழுதலாம் 1 divided by 1 minus cos power 4 theta divided by cos square theta ன்னு எழுதலாமா அப்போ இந்த டிவிஷனுக்கு அப்புறம் என்ன இருக்கு 1 minus cos power 4 theta by cos square theta இத மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸா மாத்தும்போது நமக்கு என்னவா வரும் 1 into cos square theta divided by 1 minus cos power 4 theta ன்னு வந்துரும் after the division multiplicative inverse மாறும்போது cos square theta divided by 1 minus cos power 4 theta இருக்கும் so 1 into cos square theta divided by 1 minus cos power 4 theta ன்னு வந்துரும் plus அதே மாதிரி தான் அங்கேயும் 1 divided by 1 minus sin power 4 theta by sin square theta ன்னு இதே மாதிரி எழுதுனாக்க இந்த sin square வந்து மேலே போயிடும் so sin square theta divided by 1 minus sin power 4 theta into the remaining term அப்படியே நம்ம எழுதிக்கிறோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இந்த cos square theta அப்படியே வச்சிட்டு இப்போ 1 minus cos power 4 theta இருக்கு இது எப்படி எழுதலாம் 1 minus cos square theta the whole square ன்னு எழுதலாமா இப்போ 1 பவர்ல எத்தனை நம்ம போட்டாலும் நமக்கு அதே தான் கிடைக்கும் 1 into 1 ஸ்கொயர்ட்னா 1 into 1 1 தான் கிடைக்கும் சோ நம்மளோட கன்வீனியன்ட்காக நான் 1 ஸ்கொயர் ன்னு போட்டுக்கிறேன் இது எந்த ஃபார்முலா இருக்கு a squared minus b squared ன்னு இருக்கு சோ a squared minus b squared க்கு என்ன ஃபார்முலா a plus b into a minus b ஓகேவா சோ அப்ப a-ங்கிறது என்ன 1 b-ங்கிறது என்ன cos square theta சோ அப்ப இந்த ஃபார்முலால போய் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா 1 minus cos square theta 1 plus cos square theta ன்னு வந்துரும் ஓகேவா a squared minus b squared a plus a minus b into a plus b ஓகேவா plus second term sin square theta 1 minus sin power 4 theta ன்னு இருக்கு சோ sin power 4 theta வை எப்படி எழுதலாம் 1 minus sin square theta the whole square ன்னு எழுதலாம் அதே மாதிரி 1 ஓட பவர்ல எத்தனை நம்ம நம்பர் போட்டாலும் அதோட வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் ஆகாது 1 தான் கிடைக்கும் சோ a squared minus b squared க்கு என்ன ஃபார்முலா a plus b a minus b இப்போ a-ங்கிறது என்ன 1 b-ங்கிறது என்ன sin square theta சோ அப்ப a minus b a plus b ஃபார்முலா எழுதியாச்சு ரிமைனிங் sin square theta cos square theta ன்னு வந்துருச்சு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல cos square theta வை அப்படியே வச்சிட்டு 1 minus cos square theta ஆல்ரெடி நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஐடென்டிட்டி என்ன sin square theta plus cos square theta which is equal to 1 நமக்கு sin square theta வேணும்னா இந்த cos square theta அங்க போயிருச்சுனா 1 minus cos square theta 1 minus cos square theta னா என்ன வரும் sin square theta so 1 minus cos square theta வேணும்னாக்க 1 minus cos square theta replaced by sin square theta into 1 plus cos square theta plus sin square theta இப்போ 1 minus sin square theta வேணும் அப்ப sin square அங்க போயிருச்சு அப்படினா cos square theta ன்னு வரும் so 1 minus sin square theta replaced by cos square theta into 1 plus sin square theta the remaining sin square theta into cos square theta ன்னு வரும் ஓகேவா இப்போ வந்து நான் என்ன பண்றேன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல இத கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்றேன் இத கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது cos square theta into cos square theta cos power 4 theta remaining என்ன 1 plus sin square theta plus sin square theta into sin square theta sin power 4 theta remaining என்ன sin square theta sin power 4 theta the remaining 1 plus cos square theta divided by
இது ரெண்டையும் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுமா? கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் மல்டிப்ளை பண்ணோம். அதே மாதிரி இந்த நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் மல்டிப்ளை பண்ணி என்ன சைன் இருக்கோ அதை போட்டுடணும். அடுத்து டினாமினேட்டரோட டினாமினேட்டர் மல்டிப்ளை பண்ணணும். அப்போ என்ன வரும்? sin ஸ்கொயர் தீட்டா காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா இன்ட்டு 1 + காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா இன்ட்டு 1 + sin ஸ்கொயர் தீட்டா இன்ட்டு இந்த ரிமைனிங் டேர்ம் அப்படியே நான் வச்சுக்கிறோம் sin ஸ்கொயர் தீட்டா காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டான்னு. ஓகேவா? ஸோ இந்த ஸ்டெப் அப்படியே நம்ம இங்கே போடுறோம். அதே தான் cos power 4 theta 1 + sin square theta + sin power 4 theta into 1 + cos square theta divided by sin square theta cos square theta 1 + cos square theta 1 + sin square theta. இந்த ப்ரீவியஸ் டேர்ம் நான் அப்படியே இங்கே நான் எழுதியிருக்கேன். ஓகேவா? இந்த cos power 4 theta அப்படியே வச்சுட்டு இந்த sin power 4 theta அப்படியே நான் வச்சுக்கிறேன். அப்படியே வச்சுட்டு இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த cos power 4 theta உள்ளே கொண்டு போகணும். cos power 4 theta into 1 cos power 4 theta cos power 4 theta into sin square theta next sin power 4 theta into 1 sin power 4 theta next வந்து sin power 4 theta into cos square theta sin power 4 theta into cos square theta வந்துடும் divided by இப்போது இது எல்லாமே மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கா? இது மூணுமே மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குது. இதுவுமே மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குது. ஸோ sin square theta cos square thetaவும் sin square thetaவும் cos square thetaவும் கேன்சல் ஆயிரும். அப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்குது? cos power 4 theta இது உள்ளே கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணி வச்சுருக்கோம். sin power 4 theta உள்ளே கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணி வச்சுருக்கோம். ரிமைனிங் டினாமினேட்டரில் அப்படியே எழுதியாச்சு. இப்போ இந்த cos power 4 theta எப்படி எழுதலாம்? cos square theta the whole square எழுதலாம். ப்ளஸ் இந்த sin power 4 theta எப்படி எழுதலாம்? sin square theta the whole square எழுதலாம். நான் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு ப்ளஸ் sin square theta 2 sin square theta cos square thetaவோட ஆட் அண்ட் சப்ராக்ட் பண்ணுறேன். ஆட் அண்ட் சப்ராக்ட் பண்ணாக்க தான் என்னால் சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்காக நான் எடுத்துக்கிறேன். அப்போ ரிமைனிங் என்ன? sin square theta cos power 4 theta அப்படியே எழுதிக்கிறேன். sin power 4 theta cos square theta அப்படியே நான் எழுதிக்கிறேன். டிவைடரில் இருக்க டேர்ம்ஸை நான் அப்படியே எழுதிக்கிறேன். 1 + cos square theta 1 + sin square theta அப்படியே எழுதியாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இது வந்து நான் இதை இப்படி கம்பைன் பண்ணி எழுதுறேன். a² + b² ப்ளஸ் 2ab இருக்குது. அப்போ ஏங்கிறது என்ன? cos square theta. பிங்கிறது என்ன? sin square theta. ஏங்கிறது sin square theta, பிங்கிறது cos square theta. ஸோ நமக்கு a² + b² + 2ab என்ன ஃபார்முலா தெரியும்? a² a + b the whole squareன்னு தெரியும். ஓகேவா? ஸோ a + b the whole squareன்னு தெரியும். ஸோ அப்போ ஏங்கிறது என்ன? sin square theta. பிங்கிறது என்ன? cos square theta the whole squared. ஓகேவா? மைனஸ் இந்த ரிமைனிங் அப்படியே நான் எழுதிக்கிறேன். 2 sin square theta cos square theta அப்படியே எழுதிட்டேன். நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த டேர்மில் sin square thetaவும் cos power 4 thetaவும் காமனாக இருக்குது. அதே மாதிரி sin power 4 thetaவும் cos square thetaவும் காமனாக இருக்குது. ஸோ sin square thetaவை நான் இங்கே எடுத்துக்கிறேன். அதே மாதிரி cos square thetaவும் இதில் எடுத்துக்கிறேன். அப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்கும்? ஒரே ஒரு cos square theta இருக்கும். ப்ளஸ் இந்த sin power 4 theta cos square theta. அப்போ என்ன இருக்கும்? ஒரு sin square theta வெளில எடுத்துகிட்டு ஒரு cos square theta வெளில எடுத்துகிட்டு அப்போ ரிமைனிங் என்ன? ஒரே ஒரு sin square theta இருக்கும். அப்போ டிவைடட் பை 1 + cos square theta 1 + sin square thetaன்னு இருக்கும். ஓகேவா? இப்போ sin square theta + cos square thetaவோட ஐடென்டிட்டினா 1 ஸ்கொயர் மைனஸ் 2 sin square theta cos square theta அப்படியே வச்சுருக்கேன். அதே மாதிரி sin square theta + cos square theta அப்படியே இருக்குது. இதோட ஐடென்டிட்டி நமக்கு 1ன்னு தெரியும். டிவைடட் பை இப்போ என்ன பண்ணுறேன்? 1 × 1 1 1 × sin square theta sin square theta 1 × cos square theta into 1 cos square theta cos square theta into sin square theta sin square theta இந்த எல்லா டேர்ம்ஸும் உள்ளே கொண்டு போய் நான் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன். அப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா 1² 1 மைனஸ் 2 sin square theta cos square theta ப்ளஸ் sin square theta cos square theta. ஓகேவா? இப்போ sin square thetaவும் cos square thetaவும் நமக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது. ஸோ இங்கே எதுவுமே இல்லைனா 1 இருக்கிறதா அர்த்தம். ஸோ -2 + 1 என்ன வரும்? மைனஸ் sin square theta cos square theta. அந்த ரிமைனிங் அப்படியே நம்ம எழுதிடுறோம். டிவைடட் பை 1 ப்ளஸ் இதோட ஐடென்டிட்டி என்ன? 1. ஸோ 1 + 1 sin square theta into cos square theta. ஓகேவா? அப்போ என்ன வரும்? 1 - sin square theta cos square theta நியூமரேட்டர் அப்படியே வச்சுட்டு 1 + 1 2 sin square theta cos square theta நமக்கு RHS கிடச்சிருச்சு. LHS எடுத்தோம், RHS ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். ஓகேவா? இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.